परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आओ जो समस्त दादा और माँ माने मोर सहित युक्त होकर अच्छा मोर भिडियोटी को देखुंट समस्त को मोर अंतर प्रेम भक्ति श्रद्धा और आनंदित जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अच्छे आउ भलरे रहिबाटा ही परम पिता आम मानक आशा करती जे समस्ते भलरे रहंतु। मनुष्यर मूल उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होची ईश्वर प्राप्ति ताहा जेमती समस्त को प्राप्त हो यह ही मोर परम पिता रंगारातुल चरण प्रार्थना रखुची। आज भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर मु समस्त गोटे अनुरोध करती समस्ते संपूर्ण भिडियोटा को देखिए स्किप न करिकी हेले सब विषय जानी पारिबे। आज भिडियोटी मुख्य आलोच्य विषय होची काम रूपर दमन किपरि हुए आमे किपरि भाव रे याकू नियंत्रित करि परिबु किपरि भाव रे एडजस्ट करके आमे यह साहाय्य आग को जाई परिबु उन्नति करि परिबु। तो एथिरे आमे सृष्टि तत्व विषय किछि आलोचना करिबु जहा आमर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा कहते ठीक अच्छे। तो आसतु आमे विलंब न करिकी पाठ आड़ को आगे जावा। यह पूर्व भिडियो रे आमे आलोचना करिथिलु जे मन काम क्रोधादि मनरे जदि काम क्रोधादि भाव प्रकाश न पाए जदि भाव न आसे हेले प्रकाश पाइबो किपरि एवं उच्चतर उदार भाव रे निमज्जित होई रहिले आमर काम भाव प्रकाश पाए नाही। ता विषय जदि किए आ विषय पुंखानुपुंख भाव रे आमे आलोचना करिछु जदि केही सुनी नांती या पूर्व भिडियोटी सुनी नेबे। से भिडियोटी ये थिला टाइटल थिला जे उच्चतर उदारता कौन काम क्रोध को किपरि भाव रे निमंत्रण करि हबो या ऊपर थिला आपण माने देखिदेबे। आउ मोर डिस्क्रिप्शन रे मध्य मु देइथिबी यार लिंकटा। तो एबे आसंतु आमे आजिर पाठ को आलोचना करिबा। सृष्टि तत्व गणित विद्या रसायन शास्त्र इत्यादि आलोचना रे काम रूपर दमन हुए। सृष्टि तत्व गणित विद्या रसायन शास्त्र इत्यादि आलोचना रे काम रूपर दमन हुए। श्री श्री पितृदेव पचारिले सृष्टि तत्व कौन समस्त को पचारिले समस्त को निरुत्तर देखी श्री श्री पितृदेव कहिले आकाश महाकाश सौरमंडल हजार हजार सौर जगत कोटि कोटि नक्षत्र निहारिका गोटे धूमकेतु शह शह वर्ष पर थरे पृथ्वी निकट को आसे। एसबू कथा भाविबा गले अतल गह्वर पशि जाऊ आमे तल खोजी पाऊना यार शेष खोजी पाऊना दिगहरा होई पड़ू पुनश्च पृथ्वीर सृष्टिर कथा भाविले कौन देखा जाए सूर्यरु बाहरी आसी ग्रह माने सूर्य चारिपटे घूरवाक लगिले बुलवाक लगिले ता चारिपटे हजार हजार वर्ष लागिगला पुणी शीतल हेबा पाई तापरे जलर सृष्टि पानीर सृष्टि पुणी उद्भिद जीव जगत र सृष्टि हैला। एमिति विभिन्न तथ्य सृष्टि तत्व उपरे अछि। गणित विद्या रसायन शास्त्र इत्यादि चर्चा रे काम रूपर दमन हुए। श्री श्री बड़दा आहरी कहउछंती सृष्टि तत्वटा कौन गोटे झील को गोटे पुओ किपरि भाव रे अनौछंती किपरि भाव रे
ତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ବାପା ମା ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜୀବ ଓ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ବା ହେଉଛି। ଆଗକାଳରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକୃତି କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ବିକୃତି ପ୍ରାୟ ଆସୁନଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବାଟା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଇସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ପଶିବୁ ହେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କାମ ରୂପୁ ଯାହା ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ଯାହା ପାଇ ଆମେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରୂପର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଛଟପଟ ହେଉ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନ ଓ ଶରୀରରେ ବିକୃତ ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେପରି ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହଁ, କହିଲେ ଟିକେ ଅସନା ଲାଗେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବେଶ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଭଲ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ି ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ବା ଏହି ପରିବେଶର ଯେଉଁ ବିଷମୟ ନାଶଜନକ ସର୍ବନାଶମୂଳକ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସାଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍, ରେୟାର, ଯେଉଁଟାକି ମାଷ୍ଟରବେଟ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତମୈଥୁନ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ତ ସେମାନେ ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଶିଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲେଣି, ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଘର ସାମ୍ନାରେ, କିଏ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ, କିଏ ଆହୁରି କେଉଁଠି ବସିକି ସେମାନେ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଚିନ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଏସବୁ ହେଲା କାମ ରୂପର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଏ କାମ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସେଇଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଉଛୁ, ଧର୍ମ ଭାବ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ। ଆମର ମନଟା ଉଦାର ହେବା ଉଚିତ, ସରଳ ହେବା ଉଚିତ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କାମ ଭାବର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଏଥିରୁ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର एकमात्र उपाय सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ?
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ଆକାଶ ମହାକାଶ, এই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিপরি সৃষ্টি হেলা। যদি এই কথা চিন্তা আমি করছু হেলে আমি অতল গহ্বরে পশি যাচ্ছু, আমি কৌশি দিগ পাইপারুনু যে গোটে পরে গোটে গোটে পরে গোটে যদি আমি চিন্তা করিবা, আমি যদি চিন্তা করিবা এই মানব সৃষ্টি হেলা কিপরি কিপরি ভাবে এই পৃথিবীরে জল উদ্ভিদ এবং জীবজগতের সৃষ্টি হেলা, यार मूल उत्स कौन, या भितर पशिगले आम कल्किनार पाऊन। तो यहीपरि भाव में जब आम चिंता करवा भितर जब आम पशिजा निश्चित भाव में आम मन भितर काम भावटा कमिज कंट्रोल हो। गणित विद्या गणित जदि गणित भितर जब आम पशि जाऊ हेले आमर काम दमन हुए। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री असल रे आमर ये शरीर कौन जहाँ को देखिकी आमे एते आकृष्ट होचु ताकू भोग करिवार लालसा आम भितर जागृत हो उठुछि। मु गोटे कहानी शुणुथिली, थरे जड़े पुरुष माने भाई जड़े जड़े नारी को अतिरिक्त सुंदरी स्त्री युवती माँ जड़े तांको देखि आकृष्ट हेले एवं तांको प्रेम रे से प्रतिदिन नियमित भाव में तांको चाहिए बसी थांती। रास्ता घाट दुकान बजार शिक्षानुष्ठान विभिन्न स्थान रे से तांको फॉलो करि थांती। एमिति करू करू से झीटी देखिले जे एई लोकटा मते फॉलो करछंती आउ निरवच्छिन्न भाव में मो पछरे लागि छंती। तो दिने से झीटी पचारे आपण मो पछ मु देखुची आपण मो पछ पछे आसुछंती मते फॉलो करछंती काहेकि यार कारण कौन आपण कौन पाई से कहले नहीं आपण तुमर सौंदर्यता मते पागल कर देची मु तुमको भल पाए मु तुमको जीवन सारा पाइबा को चाहे। तो सेते बेले कहले से झीटी कहले जे ठीक अच्छी आपण मोर सौंदर्य पागल हो जाइछंती आउ कौथि पाई पागल होइछंती सेटा तो कहले नहीं आउ तो किछि तुम विषय मु जानिनी हेले तुम सौंदर्य मु पागल हो जाइछि। ठीक अच्छी आपण ठीक 15 दिन पर गोटे समय देले जे एतिकी दिन पर मो सहित देखा करेंगे, मो घर एड्रेस दूची से घरे आसिक मो सहित देखा करेंगे। ठीक अच्छी से तो आनंद रे उत्फुल्ल हो पड़े से दिन सारा राति दिन भावुए जे मु तांको पाइबी मु तांको सहित साक्षात करि परिबी तांको सहित मु निर्जन रे एकांत भाव रे तांको देखि परिबी बुझी परिबी तांको सहित आलाप करिबी आउरी केते कोन एई आशा रे से मत ही गले पागल ही गले। जेते बेले सेई समय अतिबाहित हो गला एवं मिसिबार समय आसिला से अधीर हो व्याकुलतार सहित से धाई धाई कि सेई देइथिबा एड्रेस पहुंचला परे देखिले से ताकू खोजी थाए से झीटा को खोजु थाए से कौटी जेतेबेले देखिले गोटे सेजरे बेड रे से शोईकी अछंती। डाकिलारू से उठिले उठिकरी कहले कौन चाहूचंती कहा खोजुचंती से पुरुष लोकटी कहले मु अमुक को खोजुची अमुक ना कहले एठी मु बसची मु ही तो सही जहाँ पछरे आपण एते दिन खोजी बुलुथिले घुरी बुलुथिले आपण रातिर निद को खाई देइथिला से ही मु एठी बसची आसंतु बसंतु मो पाखरे। से जेतेबेले से झीटा को देखिले से आश्चर्य हो गले काहेकि से रुग्ण शीर्ण
ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପରାହି ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଲ ପଶି ଯାଇଛି, ଦାନ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ହାଡ଼ ଦୁଶୁଛି ଦେହରୁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା, ଏହାରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି, ମୋର ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଝିଅଟା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଗଠନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ହେଇଛି, କିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ପଛରେ ମରିଚିକା, ମରୁଭୂମିରେ ମରିଚିକା ଦେଖିକି ଯେମିତି ପଥିକ ପାଗଳ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ଆଶାରେ, ପାଣି ପାଇବାର ମିଥ୍ୟା ଆଶାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ରହେନି, ସେଠି ନିଆଁ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି, ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ିକିରି ହାବୁଡୁବୁ ଖାଇକିରି ମରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ କାମରୂପୁ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି, ଉନ୍ନତି ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ସେଇ ଦଳଦଳରେ ପଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନାରେ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାମରୂପର ଦମନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହିଁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ବା ଚର୍ଚ୍ଚାଠୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହି ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବା? ଏଇ କାମରୂପୁ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛୁ, ସବୁ କିଛିର ଗୋଟେ ହିଁ ସମାଧାନ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଚାଲିବି, ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ସିଧା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଣୀ ପାଠ, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ବୁଝିକିରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଚାଲିବାଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ପ୍ରେମ କରି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାକୁ ନିଷ୍ଠା ସହ ପାଳନ କରିବାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର এই ଷଡ଼ରୂପର ଚକ୍ରରେ ନ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ, ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆଗକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରଙ୍ଗା ରାତ୍ରି ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ।
ঠিক ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଗୁରୁ।